બે મોટા છો? હા. ઓકે આવી સ્કેન થઈ ગયું છે આપને? કોઈ ડોગ્સ હોય છે એના ઉપર એસિડ અટેક થઈ જાય છે, એનું ટ્રીટમેન્ટ થઈ ગયું. જે રિવર્સ હોય છે, પોન્ડ હોય છે, ત્યાં જે લોકો ફિશિંગ કરવા જાય છે તો એમાં જે ફિશિંગ હૂક હોય છે એ ટોટલના અંદર ફસાઈ જાય છે, એની સર્જરી થઈ ગઈ. એ બધી જે સર્જરી અને ઓપરેશન થાય છે એ બી અમારા અહીંયા જે મેઇન હોસ્પિટલ છે ત્યાં થાય છે. અને જેટલા બી સર્ટિફિકેટ છે ઇન્ટરનેશનલી અપ્રૂવ છે. એ બધા તમે તમારા રિઝ્યુમમાં મૂકો કે કોઈને બતાવો ઇફ તો એ તમારા ઇન્ટરનેશનલી એક્સેપ્ટેડ છે. ઓકે, યુપીએસસી ઉત્તરાયણ બર્ડ સેવિંગ કેમ્પ. ઓકે, અહીંયા જે બી બર્ડ્સ છે જેમને વાગી જાય છે ઉત્તરાયણના કાઇટ સ્ટ્રિંગ્સ છે એ લોકોને અહીંયા રેસ્ક્યુ કરીને લઈએ છીએ. ઓકે, પછી આ રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પર જેવી રીતે હ્યુમનનું કેસ પેપર બને છે એવી રીતે બર્ડ્સનું કેસ પેપર બનાવીએ છીએ. એમાં એનું છે ઉપર બધી જે દેખાય છે એ બધી ઇન્જરીઝ દેખાય છે. પછી જે લોકેશન છે કે ક્યાંથી લઈને આવ્યા છે, જે લોકો રેસ્ક્યુ કરીને લાવે છે એ લોકોથી પૂછવામાં આવે છે કે ક્યાંથી લઈને આવ્યા છો તમે, તો એનું જ જગ્યા છે કે ફરીથી ત્યાં મૂકીને આવી શકે, અમે લોકો રિલીઝ કરી શકીએ છીએ ત્યાં પર. પેનિક ના થઈ જાય વધારે અને વધારે સ્ટ્રેસ ના થઈ જાય એટલે એને સોક્સ પહેરાવી દઈએ છીએ. ઓકે, બર્ડ્સના ફેસ ઉપર અને એને લેબલ લગાવીએ છીએ. તો જે બર્ડ છે જે વધારે ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં છે એના પર રેડ કલર ડોટ કરીએ છીએ લેબલમાં, તો એના પહેલાં હેલ્પ કરી શકે. फर्स्ट वो लीव पे एग देता है, देन उसके बाद वो 15 डेज के बाद कैटरपिलर बन जाता है. कैटरपिलर दीदी के पास देख सकते हो, इसमें कैटरपिलर दिया, इसमें भी एक है बड़ा सा. ओके, उसके बाद वो अपने बॉडी को कवर करता है लाइक प्यूपा. ये प्यूपा स्टेज है, ये अपने बॉडी को ऐसे कवर कर लेता है. फिर इसमें विंग्स डेवलपमेंट होते हैं. उसके बाद कुछ दिनों बाद इसमें से बटरफ्लाई बनता है. पाँच फुट तक लंबे हो सकते हैं. छोटे हैं या 1-1.5 साल की बेबीज है. ये 12 साल तक जीते और अच्छे से उनको अगर उनका सफिशिएंट टेम्परेचर वगैरह मिल गया तो 15 साल तक जी सकते हैं. और दूसरा कि ये रंग नहीं बदलते, वेजिटेरियन है और बाइट नहीं करते, जहरीले भी नहीं होते हैं. अपनी पूंछ को ओनली वेजिटेबल्स उनको फेवरेट होते हैं. हिबिस्कस जो फ्लावर्स हैं उनके फ्लावर्स, उनके लीव्स खाते हैं ज़्यादातर. बहुत रेयर चांस है कि सर्वाइवल करना है तब इंसेक्ट्स होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाइल्ड एनिमल है तो वहाँ पे उनको झाड़ पत्ती मिल जाती है तो वो वही खाते हैं. और दूसरा चीज़ कि ये बाइट वगैरह नहीं करते, लेकिन अपना एक बहुत अच्छा उनका डिफेंस है, वो है उनकी टेल. वो टेल अपनी घुमाएंगे जोर से, उनकी टेल पे बहुत शार्प स्पाइक्स होते हैं, वो आपको चाबुक की तरह लगे. आपको परेशान भी नहीं करते? आपको बहुत परेशान भी नहीं? काम शांत होते हैं. अभी वैसे भी विंटर सीजन में बहुत शांत होते हैं. अगर बहुत ज्यादा परेशान करोगे तो वो भी बेचारा मारेगा, लेकिन उतना नहीं करता है वो. इगुआना है ना? हाँ, इगुआना है. वैसे क्वीन बी अंदर है. तो इसमें 3 टाइप्स के हनी बीज होती है, क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन बी. जो क्वीन बी होती है वो 1000 एग्स ले करती है, वर्कर बी नेक्टर कलेक्ट करती है और हनी बनाती है. जो ड्रोन बी है उसका काम सिर्फ मेटिंग का है, उसके बाद वो मर जाती है. ફેન ટેલ પિજન છે અને ઓલા નોર્મલ પિજન છે સાઈડ. ફેન્ટેલ પિજન અને નોર્મલ પિજન. એટલે મસકલી પિજન બી કહેવાય છે. મસકલી, હા. એ સોંગથી આનું નામ પડી ગયું છે મસકલી. हाँ, ओके, थैंक यू. ये जो सारे बर्ड्स है वो आपको वेटलैंड के बर्ड्स है जो आपको पानी के पास ज़्यादा देखने को मिलेंगे. इसमें आपको रेड नेक आइबिस देखने को मिलेगा. वहाँ पे पीछे है फोम डक, वहाँ के आपको रेड वेटल देखने को मिलेगा. हाँ, नक्सर वाले वही वेटलैंड वाले जो भी बोलते हैं. फिर वहाँ पर आपको बार हेडेड गूज और पीछे कैटल लिग्रेट. ठीक है, आगे आ जाइए. फिर यहाँ पर जो आपके सामने आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे, फिर सामने सारे जो भी बर्ड्स है वो है अपने जो सराउंडिंग जो बर्ड्स होते हैं वो सारे पैरट्स भी है, मैना सब है. कितना बड़ा पैरोट है. કોના પેરોટ છે? તારું નામ શું? ટચ કરવાનું અલાઉડ નથી હમણાં વધારે. બહુ સ્ટ્રેસ થઈ ગયો છે સમયમાં.
થોડા ડરેલા છે એકવાર ટચ કરી લો ફટાફટ. देख सकते हो किसी को टच नहीं करना है. मुझे खावा दे जो खाली टच ना कराव सकते बचा तू रे सीखे अभी तो ले ना લઈ લેશે લઈ લેશે ચલાને કેમ હેરાન अभी हम कैरी करायो कार्य करूँ છે કેરી બેટા તો દાદાને કહી દઈશો ફોન કરું बाइट ना कर जो कसम से टच करो जो साथी के ગ્રેટ ગર્લ ખાલી ગલી પછી ચલો આગળ વધતા રહો હવે એમને કહીશ કે બીજું આપો ચાલો પાછું બોલો. ફિશિંગ રોચા અચ્છા. એટલે એ વંદાની એક ટાઈપ છે હા 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 હા. કોકરોચ એક ટાઈપ ઘરમાં રાખે. આ લઈ લો બર્ડ સેવિંગનું કામ તો અહીંયા ચાલુ જ છે જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં. સાથે સાથે તમે આ પતંગની દોરીનું કલેક્શન જો આપો છો, તમારી આજુબાજુ ઝાડ ધાબે અથવા રસ્તા ઉપર પડી હોય તો એ પક્ષી અને પ્રાણીઓને નુકસાન પણ પહોંચાડે છે. તમે એક જ દોરી એકત્ર કરી અમને આપો એટલે 1 કિલો દોરી સામે તમને ગિફ્ટ પણ આપશે. તો 17 જાન્યુઆરીએ તમારે આપવાનું થાય આ રીતે, અને આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને વધુ માહિતી તમને મળી જશે. તો જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે ના ભાઈ આજુબાજુ દોરી પડી છે તો ખાસ પહેલાં તો ભેગી કરીને ઘરે રાખી લો. તમે આપો ન આપો પછીની વાત છે, પણ એકવાર ઘરે રાખી લો એટલે જે પણ પક્ષીને જે છે એ એમાં સલવાય નહીં. તમે જે પ્રમાણે આ હાલત જોવો છો ને, અમુક ડિપાર્ટમેન્ટની મનાઈ છે કે ત્યાં શૂટ નથી કરી શકાતું. બાકી જો હું તમને બતાવું ને તો તમારા હાથ બીજી વાર દોરીને અડે નહીં ને, અને પતંગ ચગાવવાનું તમે ભૂલી જાઓ ને, એટલું થોડુંક આમ હૃદય સ્પર્શી જેને કહેવાય ને એવું અહીંયા વાતાવરણ છે. હવે જે વિભાગ આપે જોયો એ આખો વિભાગ એવો હતો કે ગઈકાલે અમારી જોડે જેટલા પણ પક્ષીઓ આવ્યા હતા એ બધા પક્ષીઓનું ઓપરેશન કર્યા પછી ફોલોઅપ અને ફોલોઅપ પછી અત્યારે હાલમાં એમનું ડ્રેસિંગ અને ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી એમને રિકવરી કેજમાં મૂકવામાં આવશે. એની સતત ને સતત સારવાર ચાલશે. 10 દિવસ 12 દિવસ 15 દિવસ જ્યારે એક પક્ષી ઘવાય છે તો એની સારવાર 10 દિવસ પણ ચાલે અને 1 મહિના સુધી પણ ચાલે છે. એટલે જ્યારે લોકો પતંગ ચગાવે છે એના પછી એ પક્ષી ક્યારેક ક્યારેક તો કાયમી ધોરણે પણ નહીં ઉડી શકતા. જે નવા ઉડતા શીખતા હોય, પાક કપાઈ જાય, એમ્પ્યુટ કરવી પડે તો ક્યારેય જિંદગીમાં ના ઉડી શકે. સો મારી એક રિક્વેસ્ટ છે લોકોને કે જ્યારે આ પતંગ ચગાવો તો મોર્નિંગમાં સવારે 7 થી 9 અને સાંજે 5 થી 7 આ 2 દરમિયાન કાઇટ ફ્લાઇંગ ના કરો તો વધારે સારું, અને જો બિલકુલ ના કરો તો સૌથી સારું. જો કરવી જ હોય અને પતંગ રસિયા હોય તો ના નથી, પણ સવારના 7 થી 9 અને સાંજે 5 થી 7, 7 થી 9માં એ ફૂડ ગોતવા માટે બહાર નીકળતા હોય નેસ્ટમાંથી, અને 5 થી 7માં એ પાછા આવતા હોય. તો આ 2 દરમિયાન પ્લીઝ કાઇટ ફ્લાઇંગ ના કરો. આજે હા આવી જાઓ પહેલાં બધા. મારી જે પાછળ જે છે એ આખું પક્ષી વિભાગ છે, જેમાં મોટાભાગના પક્ષીઓ આવતા હોય છે. માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ, વાઇલ્ડ બર્ડ્સ, વાઇલ્ડ એનિમલ્સ ઓર માઇગ્રેટરી. સો જેટલા પણ વોટર બર્ડ્સ ગવાઈને આવે છે કે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવે છે એની માટે આખી એવી રીત બનાવી છે. ગઈકાલે એટલા બધા પક્ષીઓ આવ્યા કે સવારથી જેટલી પણ વિઝિટ આવી, સો મોટાભાગે પક્ષીઓ સ્ટ્રેસમાં છે એટલા માટે આ એરિયા આખો રિસ્ટ્રિક્ટ કર્યો છે. પણ આપ સોમવારથી શનિવારમાં 16 તારીખ પછી 10 થી 5માં આવીને મુલાકાત લઈ શકો છો.
આપે એનિમલ ઇન્ટરેક્શન ઝોનમાં જે જોયું હશે કે નાના બચ્ચાનું ઉછેર કેન્દ્ર ઇન્ક્યુબેટર એ સામેની સાઈડ છે જ્યાં નાના બચ્ચાને ઉછેરવામાં આવે છે. મોરના બચ્ચા છે, કાબરના છે, કોયલના છે, પોપટના છે, એ બધા બચ્ચાનું ઉછેર કેન્દ્ર ત્યાં છે. બાજુમાં આઈસીયુ વિભાગ છે, એની બાજુમાં ટ્રીટમેન્ટ રૂમ છે અને આ જ લાઇનમાં અમારું સૌથી મોટું ઓપરેશન થિયેટર છે જ્યાં 7થી વધારે ટેબલ હોય છે, જેમાં એવિયન એક્સપર્ટ્સ હોય છે જે મોટા પક્ષીઓને કે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સને સારવાર આપતા હોય. સેફ્ટી પિનનો એક ટુકડો કાં તો એક સ્ટેપલરની પિનનો ટુકડો બી આપણે ગળી જઈએ ને તો આપણી હાલત શું થતી હોય છે, તો શું એના પેટમાં એને શું હાલત થતી હશે એ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. આપણને ખ્યાલ જ નથી આવતો કે આપણે કેટલું ઇનડાયરેક્ટલી એને હાર્મફુલ કરીએ. બોલી નથી શકતું, કહી નથી શકતું કે ભાઈ મારે આ નથી ખાવાનું, મારે નથી કરવાનું. બરાબર. એટલે ખાસ રિક્વેસ્ટ છે તમારા છોકરાઓ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમારા ધાબા ઉપરથી દોરી જેટલી લટકતી હોય કાં તો ધાબા પર દોરીઓ જેટલી પડેલી હોય એ દોરી લઈ લેવી. ઝાડ ઉપર લટકતી તમે જે લઈ શકતા હોય એ દોરી ખેંચી લેવી. તમારે કોઈ દિવસ ટુક્કલ ચડાવવી નહીં. કૂતરાઓને ખવડાવો તો બિસ્કિટ ખવડાવવાની, કૂતરાઓને રોટલા ખવડાવો. ભૂખ્યા થશે, આપઆપ રોટલા ખાતા શીખશે. આપણા બચ્ચાઓ ખાતા ન હોય તો આપણે શું કરીએ? અને કે 24 કલાક થમ્સઅપ ને પેપ્સીનો તો પીઝા નથી ખવડાવતા. પીઝા ભાવે છે બધાને તો રોજ પીઝા નથી ખવડાવતા. જેમ આપણા પેટમાં મેદો ચોંટી જાય એમ કૂતરાના પેટમાં પણ 20 થી 22 દિવસ સુધી બિસ્કિટના હિસાબે મેદો ચોંટી જાય છે. એ ન ખવડાવવું જોઈએ. એટલે ખાસ રિક્વેસ્ટ છે. કાગડાને પણ ગાંઠિયા બી ન ખવડાવવા જોઈએ, એ પણ એના શરીર માટે હાર્મફુલ છે. કૂતરાઓને સ્કિન ડિસીઝ થઈ જાય છે, એને હિસાબે જ સ્કિન ડિસીઝ થાય છે. કૂતરાઓને પણ ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે. એટલે ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કોઈ એવું ના કરવાને. જેને બી જોવા જવાનું બાકી હોય સામે ખાસ જંગલ દે તો ખાસ તમે એ જોવા જજો. બરાબર.